नरेश भी पॉजिटिव लिखते हैं कि बॉलीवुड शुड स्टार्ट सोशल मूवमेंट टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ एक्टर्स हु आर नॉट गेटिंग जॉब्स एंड शुड स्टार्ट मूवमेंट टू हेल्प सोसाइटी एट लार्ज। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है नरेश कि बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिनको काम नहीं मिलता है या फिर वो बीमार हो जाते। पिछले दिनों खबर आई थी कि सलमान खान के साथ फिल्म वीर गति में काम करने वाली पूजा डडवाल जो है बहुत ही बुरी हालत में वो अस्पताल में भर्ती थी। उनको सलमान खान ने मदद दी, उनको रवि किशन ने मदद दी, तब उनकी मतलब अस्पताल से वो स्वस्थ होकर बाहर आई और आजकल वो खाना बनाकर उन्होंने अपना टिफिन सर्विस शुरू किया और इस तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बॉलीवुड का एक सच है कि जो वहां पे सुनहले पर्दे पर चमकता है उसको तो सब पूछते हैं, लेकिन वो सितारे जिनको काम नहीं मिलता है वो कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना और लॉकडाउन फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुश्किल का दौर। छोटे कलाकारों और कामगारों की कैसे चलेगी रोजी रोटी। फिल्म और टेलीविजन उद्योग ग्लैमर, चमक दमक और चकाचौंध से भरी एक सपनों की दुनिया, जहां हर हिंदुस्तानी अपने सपने को साकार करता है। फिल्मों और टीवी में दिखाए जाने वाले हीरोज के लिए वास्तविक दुनिया के हीरोज से बहुत बड़े होते हैं। लोग उनके बोलचाल की, फैशन की, रहन सहन की, हर चीज की नकल करना चाहते हैं। अगर यह कहा जाए कि भारतीय जनमानस पर जिन चीजों का सबसे अधिक प्रभाव है उनमें सिनेमा और टीवी भी एक है, तो अतिशयोक्ति नहीं हो। बल्कि कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में दो ही भगवान हैं, सिनेमा और क्रिकेट। लेकिन क्या हम इस चकाचौंध के पीछे की असलियत से वाकिफ हैं? आज़ादी के इतने सालों बाद भी और इतना फलने फूलने के बावजूद भी 90% से अधिक फिल्म उद्योग असंगठित क्षेत्र में गिना जाता है। अर्थात इसके 90% से अधिक कामगार दैनिक भत्ते पर काम करने वाले लोग हैं। इनके कल का कोई ठिकाना नहीं। जिस दिन शूटिंग बंद, आमदनी बंद। ना कोई पेंशन, ना कोई प्रोविडेंट फंड, ना ही कॉपीराइट, कुछ भी नहीं। किस दिन आप काम कर रहे हैं और किस दिन आपकी कमाई बंद हो जाएगी कोई नहीं जानता। बड़े से बड़े स्टार से लेकर स्पॉट बॉय तक सबका यही हाल है। इस फील्ड में जीने वाला हर आदमी एक अंधेरे अनिश्चित भविष्य के साथ जीता है। भले ही वह अपने सपने चांद तारे के देखता हो। इस समय जब कोरोना के कारण सारे देश में लॉकडाउन है, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वालों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। यहाँ काम करने वाले लोग ना तो मांग कर खा सकते हैं और ना ही किसी ऐसे वर्ग से आते हैं जिन्हें सरकारी सहायता पहुंच रही हो। बिना कमाई के कोई कब तक जीवन यापन कर सकता है? प्रोड्यूसर भी बिना कमाई के कब तक लोगों को सैलरी दे सकता है? हमारी यूनियनें और कुछ बड़े बड़े कलाकार, निर्माता एवं सभी समर्थ लोग मदद के लिए अवश्य आगे आए हैं। सब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फिल्म उद्योग का एक भी कामगार भूखा ना सोए। लेकिन क्या सब यह मदद अनिश्चित काल के लिए पहुंचाना संभव है? बिल्कुल नहीं। और इससे भी बड़ी समस्या यह है कि हालांकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन फिल्म उद्योग के दोबारा खुलने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह काम ही ऐसा है कि बिना भीड़ भाड़ के होना लगभग असंभव है। एक यूनिट में कम से कम 50 लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग बस्तियों से, जो कि ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ियों हैं, वहाँ से आते हैं।
इनका एक जगह इकट्ठा होना सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना है। इसलिए इनके काम का कोरोना के पूरी तरह से समाप्त हुए बिना शुरू होने की संभावना बहुत ही कम प्रतीत होती है। सिनेमा थिएटर का भी बिना भीड़ भाड़ के चलना लगभग असंभव है और 2-3 महीने बाद जब कोरोना वायरस लगभग समाप्त हो जाएगा तब रिलीज के लिए इतने फिल्मों की लाइन होगी कि उन्हें थिएटर मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। कितनी मेहनत से बनाई गई फिल्मों को औने पौने दामों पर बेचना पड़ेगा। एक जगह से दूसरे जगह यात्रा पर बंदिशें इतनी आसानी से हटने वाली नहीं है और इन बंदिशों के बिना अधूरी पड़ी फिल्मों की शूटिंग पूरी करना भी बहुत मुश्किल होगा। जो सीरियल लोग बड़े चाव से हर शाम बैठकर देखते थे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग उनकी कहानी भूल चुके होंगे। उनके वापस अपने पैर जमाने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। लॉकडाउन के कारण जब सामान ही नहीं बिक रहे हैं तो टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन भी लगभग खत्म हो गए हैं। चैनलों की कमाई भी बंद पड़ी है। ऐसे में आने वाले समय में सीरियल के बजट पर क्या असर पड़ेगा यह भी कहना बहुत मुश्किल है। इस समय मनोरंजन की दुनिया से जुड़ा सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जो अच्छा कर रहा है और वह है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन पर भी जो कॉन्टेंट है वह सब पुराना है, उसकी शूटिंग हो चुकी है। नए कॉन्टेंट की तैयारी करके शूटिंग करना अभी दूर की बात है। यही हाल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बाकी कई सारे उद्योगों का भी है। इससे जुड़ी पत्रिकाएं तथा ऑनलाइन मैगजीन्स भी बहुत ही दयनीय अवस्था में हैं। उसकी कमाई के साधन भी सूखते जा रहे हैं। किंतु ऐसे समय में कुछ अच्छी बातें भी हुई है। जहां टीवी और सिनेमा पिछड़ गए हैं वहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। दूरदर्शन ने जनमानस के हृदय में पुनः अपनी जगह बनाई है। रामायण, महाभारत, बुनियाद और इसके जैसे अन्य कई सीरियल ने एक बार पुनः यह साबित कर दिया है कि कहानी का सबसे बड़ा गुण उसकी भव्यता नहीं बल्कि सरलता से अपने दर्शकों के दिल में स्थान बना लेना है। यह भी आशा है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो लोग अपने फिल्मों का भाग्य निर्धारित करते हैं वह लोग इसकी गिनती गुणवत्ता के बारे में भी चिंतन करेंगे और इसके उत्थान के नए रास्ते ढूंढेंगे। इस फील्ड में जुड़े क्रिएटिव लोगों को भी जो ना चाहते हुए भी रूटीन में फंस ही जाते हैं उन्हें रूटीन से हटकर कुछ नया सोचने का अवसर मिलेगा जो अंततः हमारे टेलीविजन को समृद्ध ही करेगा। आज इस लॉकडाउन के समय अपने घरों में बंद जनता का सबसे बड़ा सहारा यह मनोरंजन उद्योग बहुत ही पीड़ा में है। लेकिन यह अपनी पीड़ा कभी आपके सामने जाहिर नहीं होने देता। यह खुद सारे दुख सहकर ही हमेशा आपके जीवन में खुशियां ही बिखेरता है, आपको हंसाता है, आपको रुलाता है, इस दुख दर्द की दुनिया से दूर सपनों की दुनिया में लेकर जाता है जहां आप मानव इतिहास की इस सबसे बड़ी त्रासदी को भी कुछ पलों के लिए भूल जाते हैं। यह सुख में आपके जीवन की सच्चाइयों से परिचित करवाता है तो दुख में आपको उससे लड़ने की ताकत भी देता है। यह आपको उत्साहित करता है, प्रेरणा देता है, अपनी अद्भुत कहानियों के माध्यम से नकारात्मक को हटा के सकारात्मकता की ओर लेकर जाता है। आज परिस्थितियां ने इसके घुटने के बल पर गिरा दिया है, लेकिन मनोरंजन उद्योग का प्राण उसके दर्शक हैं और जब तक इसे आपका साथ मिलता रहेगा तब तक यह हर मुसीबत से लड़ सकता है। यह फिर उठ खड़ा होगा, फिर आपका मनोरंजन करेगा और आज की तरह ही बड़े से बड़े संकट के समय में आपका सबसे बड़ा साथी सिद्ध होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। আপনারা অরুণজিকে শুনলেন। অরুণজিকে শোনার আগে শুনলেন যে একটা নিউজ চ্যানেলের সঙ্গে লাইভ ডিসকাশন হচ্ছে জানুয়ারি মাসের এই বছরেরই।
তার আগে আমি সবাইকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, যারা ফিল্ম জগতের সঙ্গে যুক্ত, নাটকের সঙ্গে যুক্ত, টিভি সিরিয়ালের সঙ্গে যুক্ত, ইজ নেসেসিটি ইজ মাদার অফ অল ইনভেনশন? কথাটা একদমই মিথ্যে। আপনি দেখবেন আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই, যেমন পার্টি অফিসগুলোর দেখবেন আরেকটা পার্টি অফিসের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। একটা ক্লাব, আমি যদি শ্রীরামপুরকে ধরি, আমার মাহেশের ক্লাবের সঙ্গে নেহরুনগর কলোনি ক্লাবের কোনো যোগাযোগ নেই, মহেশ কলোনি ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, পঞ্চাননতলার ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এই যোগাযোগবিহীন যে ব্যবস্থা, এডুকেটেড মানুষ আর একটা এডুকেটেড মানুষের সঙ্গে যে কথা বলতে চায় না এবং বিরাটভাবে ভুলগুলো ধরে, এটাই হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান সিস্টেম। তাই ফিল্ম এখনো ইন্ডাস্ট্রি হতে পারেনি, তাই ফিল্মে পিএফ হতে পারেনি, তাই ফিল্মে অমুক হতে পারেনি, তাই ফিল্মে তমুক হতে পারেনি। কিন্তু একটা মেম্বারশিপ আছে, যে মেম্বারশিপটা দিয়ে আমরা শুধু একটা যোগসূত্র পালন করি। মেম্বারশিপটা দিচ্ছি কেন? এই মেম্বারশিপটা কি আমার কোনো রোগ হলে আমার পাশে দাঁড়াতে পারবে? 20 লাখ টাকা যদি লাগে সেটা কি দিতে পারবে? আমি যদি বম্বেতে গিয়ে থাকি, আমার থাকার কি কোনো জায়গা আছে? আমি যদি সুইজারল্যান্ডে গিয়ে থাকি, আমার কি কোনো থাকার জায়গা আছে? যখন একটা ফিল্মে একটা স্ক্রিপ্ট রাইটার লিখলো যে মেরে हाथ में किसी ने चोर लिख दिया, क्या तुम्हारे ये हाथ में किसी ने लिखा था कि तुम चोर हो? এই যে দ্য গ্রেটেস্ট স্ক্রিপ্ট রাইটার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, যারা সিনেমার সঙ্গে যুক্ত, আমি ছোটবেলায় ফিল্ম বড় ভালোবাসতাম। বড় হতে হতে দেখলাম যে ফিল্মের চেয়ে বড় মিথ্যে কথা, নাটকের চেয়ে বড় মিথ্যে কথা আর কেউ বলে না। আমরা যারা লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত আছি, আমরা সবাই মিথ্যে কথা বলি বিরাটভাবে, প্যাশনেটভাবে এবং সততার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলি। তাই কারণ হচ্ছে যে কথাগুলো আমরা বলি সেটাকে ফলো করার কোনো প্রয়োজন মনে করি না। তাই একটা ফিল্ম এন্ড হয়ে যায়, আবার সেই প্রবলেম থেকে আরেকটা ফিল্মের শুরু হয়। মানে এই ফিল্মটা যে সমস্যা নিয়ে ডিল করেছিল, নেক্সট ফিল্মটা সেই সমস্যা নিয়ে ডিল করে। তাই আকালের সন্ধানে দেখতে গিয়ে দেখা গেল এখন ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের ভেতরেই আকালের সন্ধান চলছে, কি আকালের সন্ধান চলছে। তো এর কি ওয়ে আউট নেই? সমস্যা যখন আছে তার মানে তার সমাধানও আছে। সবচেয়ে প্রথম সমাধান হচ্ছে আপনি কি করে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির প্যাট্রিয়ট হতে পারেন। প্রথম কথা হচ্ছে এই পলিটিক্যাল পার্টি কি 100 কোটি টাকা, এই যে ফিল্ম ওয়ার্ল্ড, তার কোনো একটা যদি প্রসেস থাকে, আমি ধরে নিচ্ছি 2-3টে ইউনিয়ন থাকে, তাহলে একটা সুপার ইউনিয়ন হতেই হবে। সেটা ইউনিয়ন হবে না, সেটা সোশ্যাল সংগঠন হবে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট। 100 কোটি টাকা কি বেঙ্গল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, 100 কোটি টাকা কি বিহার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, 100 কোটি টাকা কি ইউপি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি? মানে দ্য ইন্ডাস্ট্রি মিনস দ্য গভর্নমেন্ট। তাহলে 29টা স্টেটের গভর্নমেন্ট কি 100 কোটি টাকা করে ইনভেস্ট করবে? এটা গেল প্রথম। সেকেন্ড হচ্ছে হু উইল ডিরেক্ট দ্য ফিল্ম, তার মানে হু উইল রাইট দ্য স্ক্রিপ্টস, তারাই তো আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। এবার এরা কারা? সেই ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের ইডিওটিক স্ক্রিপ্ট যারা লিখছেন তারাই কি লিখে যাবেন? এই যে সিটিজেনদের সঙ্গে যোগাযোগবিহীন একটা ব্যবস্থা চললো, তার জন্য আপনারা ফ্লপ করলেন। আজকে আইনক্সে 100 টাকার টিকিট, আমি তো দেখতে চাই না আর ফিল্ম, প্রয়োজনও মনে করি না। 100-200 টাকা দিয়ে আমি দেখবো না। কেন আমি 15 টাকার টিকিট, 30 টাকার টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে পারবো না? এবার ভাবুন, আপনি সিনেমাটা করলেন, সিনেমাটা দেখাচ্ছে আর একজন, প্রফিট করছে আর একজন। ডাউন দ্য লাইন অ্যাক্টারের কোনো কাজ নেই, প্রডিউসার ফিল্ম করে তার হয়তো কিছু প্রফিট হচ্ছে, ডিরেক্টরের কি হচ্ছে ভগবান গড নোস, সেও জানে না, তাই এতগুলো প্রবলেম। তাহলে আমি বলছি যে একটা সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট নয় কেন? যদি সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট হয়, ধরুন আমাদের মিটিং নেক্সট উইকে হবে, আজকে 22 কি 23 তারিখ, আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের মিটিং অগস্ট মাসের কোন একটা ডেটে অরুণজি ডাকবেন, যেটা নিয়ে অরুণজির সঙ্গে কথা হলো। তাহলে হচ্ছে সেদিন ডাকার আগে এই সোশ্যাল অ্যাকাউন্টের প্রপোজালটা নিয়ে আপনারা ফান্ডিং প্রসেসটা শুরু করে দিন। আমরা সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে মানে ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের লোক, নাটকের জগতের লোক যারা এখনো এক হতে পারেননি, কবি সাহিত্যিকরাও সিনেমার সঙ্গেই যুক্ত, তো তারা সবাই এই অ্যাকাউন্টে টাকাটা পাঠাবে। এই অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠালে একটা সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হলো, যার 20% টাকা হচ্ছে আমরা প্রজেক্টর কিনে গ্রামে গ্রামে দেবো। তাহলে গ্রামের কাজটা হবে প্রতি মাসে আমাদেরকে 10,000 টাকা পাঠানো, এবং সে যদি 50,000 টাকার টিকিট সেল করে থাকে, তাহলে 10,000 টাকা এখানে চলে এলো। 40,000 টাকার 50% মায়েদেরকে, বাবাদেরকে পেনশন দেবে, আর 50% চাষিদেরকে 4,000 টাকা করে দেবে। তাহলে সিনেমার জগৎ গ্রামের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হলো। তার মানে একটা গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু 1 বলিউড ইন্ডাস্ট্রি 10,000 টাকা। তাহলে হাজারো হাজারো গ্রামে, এই যে আপনারা সিনেমার জগৎ থেকে পলিটিক্সের জগতে এসছেন, কিছু কিছু মানুষ যারা ইলেক্টেড হয়েছেন, তাদের বুঝতে মনে হয় খুব সুবিধা হবে। তাহলে সবকটা গ্রামের সঙ্গে বলিউডের যোগাযোগ ডিরেক্টলি হয়ে গেল।
তারা 10,000 টাকা করে পাঠাতে শুরু করে দিল। এবার ধরুন 100 কোটি টাকা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম মানে গভর্নমেন্ট হ্যাজ ইনভেস্টেড অন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। তাহলে আমরা নতুন স্ক্রিপ্ট নিতে শুরু করলাম, সেই স্ক্রিপ্টের ওপরে ডিরেকশন শুরু হলো, এবং আপনি এমন একটা ফিল্ম বানালেন যে পৃথিবী শুদ্ধ বিক্রি হয় 900 কোটি টাকা তুলে দিল। তাহলে তো আমরা বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে 100 কোটির জায়গায় 120 কোটি টাকা ফেরত দিতে পারবো। বাট রিমেম্বার, ইট হ্যাজ টু বি এ জয়েন্ট ভেঞ্চার ওয়্যার দেয়ার ক্যানট বি এনি পলিটিক্যাল এন্ট্রি। মানে আমি আপনাকে দিয়ে সিনেমাটা করাতে চাইছি, তাহলে আমি অন্য কাউকে দিয়ে সিনেমাটা করাবো না। আমি যে শটটা নিতে চাইছি আমি সেই শটটাই নেবো, আমি শটে কম্প্রোমাইজ করবো না। তাই যখনই আমাকে কেউ ফিল্মের কথা বলে, আমি ক্যামেরার উপরে না, আমি ক্যামেরার পেছনে থেকে ডিরেক্ট করতে চাই। তার কারণ হচ্ছে, যদি আমি ফিল্ম করি তাহলে তাতে সলিউশনেরই কথা বলবো এবং সেটাকে করেই ছাড়বো। হতে পারে সাকসেস পাবো না, কিন্তু চেষ্টা করিনি এটা কখনো হতে পারে না। আজকে হোপ 86 বাবারকে গ্রাউন্ড ওয়ার্ক আমি করতে দেখেছি লায়ন্স ক্লাবের মাধ্যমে। তারপরে তো জানেন কি হলো, শেষ অবধি বাবাকেও টিকিট কেটে যেতে হয়েছিল হোপ 86 দেখার জন্যে। তো তখন বলেছিলাম, ওয়াই দিস, ওয়াই ডোন্ট ইউ ওয়ার্ক ফর দ্য পুয়ার, বাট ফাদার ডাইড। আমি তার ছবি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ফাদার ডাইড 1989। মিঠুন চক্রবর্তীদা খুব ভালো করে ওনাকে চিনতেন, বিকজ হি ওয়াজ উইথ হিম অ্যান্ড যতীন চক্রবর্তী। তো দ্যাটস হিস্ট্রি। কিন্তু হোপ 86 এর পরে আর কোনো হোপ হয়নি। তাই আমি হোপ 20 ডাক দিচ্ছি, মানে 20 মানে প্রায় শেষের দিকে। আগে সোশ্যাল অ্যাকাউন্টটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। সোশ্যাল অ্যাকাউন্টটা এস্টাবলিশ হওয়ার পরে মোটামুটি 100টা গ্রামে আমরা প্রজেক্টর দিতে পারবো। দেখুন 6,000-8,000 টাকার প্রজেক্টর তারাও কিনে নিতে পারবে। কিন্তু আমরা যে এই প্রসেসটা শুরু করলাম, সেখান থেকে প্রজেক্টরটা কিনে দিচ্ছি, তারপরে তাদের সঙ্গে রিলেশন বিল্ড আপ করছি, একটা এমও সাইন হচ্ছে গ্রামে, এবং তারা হয়তো 20 টাকার টিকিট বেচছেন, 20 টাকার টিকিট বেচে 50,000 টাকা তুলছেন। তার কারণ হচ্ছে যে আমরা এখন ফার্মার আর মায়েদের কথা বলেছিলাম, তার সঙ্গে ইউথকে জুড়ে দিলাম। এবং আমি যখন ফার্মারের কথা বলছি, তার সঙ্গে ইউথরা অলরেডি যুক্ত। এই যে হাজার হাজার মানুষ গ্রামে ফিরে এলেন, তাদেরকে আর শহরে যেতে হবে না দিহারি মজদুর হয়ে। যতক্ষণ না এই কন্ট্রাক্ট হচ্ছে যে দিহারি মজদুর যারা ফেরত যাবে, যে ফ্ল্যাট তারা বানাবে তার মাথার উপরে ছাদে তাদেরকে একটা ঘর দিতে হবে এবং সিকিউরিটি হিসেবে রাখতে হবে। তার কারণ হচ্ছে, কোনো এমার্জেন্সিতে আমি যদি আপনাকে লাথি মেরে বার করে দিতে পারি, সেই এগ্রিমেন্ট আমি করবো কেন আপনার সঙ্গে, আমি এটাই বুঝতে পারছি না। ওয়াই ক্যানট দেয়ার বি এ পার্মানেন্ট সিস্টেম? ধরুন একটা মন্দির আছে কন্যাকুমারীতে, একটা মন্দির আছে আমাদের শ্রীরামপুরে। আমি ফেমাস মন্দিরগুলোকে যদি, সব টাউনে মন্দির আছে, আপনি জানেন যে মন্দিরদের কোনো কানেকশন নেই। সেখানে কত কোটি টাকা উঠলো আমি জেনে কি করব? কিন্তু সব মন্দিরের যদি 10% টাকা পাঠিয়ে দিত হরিভূমি এনজিওতে মায়েদের পেনশনের জন্য, তাহলে তো ভারতবর্ষের সব এনজিওরা জুড়ে যেত। মানে হরিভূমির মাধ্যমে সব মায়েরা পেনশন পেয়ে যেতেন, সব সাধুরা পেনশন পেয়ে যেতেন। এই যে আমরা ভাবি কি হবে করে, সময় আসলে দেখা যাবে, এইগুলো হচ্ছে সব বকওয়াস কথা। সময় আসলে দেখা যাবে মানে কি, আপনি মৃত্যুর পরে দেখবেন নাকি? যদি দেখতে হয় তাহলে তো এখনই দেখতে হবে। তাই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অরুণজির সঙ্গে তো এমনি রোজ কথা হয়, উনি ভাবনা মুখের মুখ্য মানে আমাদের প্রেসিডেন্ট, যে আমি বলেছি তাহলে আপনি মিটিং ডাকুন ইউনিয়ন লিডারদের, কারণ তাদের বোঝালে তারা যদি বোঝাতে পারে। আর যেহেতু আমাদের হাতিয়ার এখন অনলাইন, তাহলে আমি আপনার সঙ্গে ডাইরেক্ট কমিউনিকেট করতে পারি। এটার প্রথম কাজ হচ্ছে একটা বেস তৈরি করা, একটা সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট খোলা, যে সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে আমরা টাকা পাঠাতে পারবো, বা এমন কোনো সোশ্যাল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া যেটা আপনাদের মধ্যে হয়তো কারোর আছে, তার একটা এমইউ সাইন করিয়ে নেওয়া আমাদেরকে মাঝে রেখে, যেহেতু আমার আইডিয়া এবং আই নো হোয়াট ইজ টু বি ডান ফর নেক্সট 100 ইয়ার্স, যে সব কটা গভর্নমেন্ট কী করে ইনভেস্ট করবে, সব কটা জায়গায় ডিরেক্টরসদের থাকার জায়গা আলাদা থাকবে, প্রডিউসারদের থাকার জায়গা আলাদা থাকবে, অ্যাক্টার্সদের থাকার জায়গা আলাদা থাকবে, মিউজিশিয়ানদের থাকার জায়গা আলাদা থাকবে, এবং রাইটার্সদের থাকার জায়গা আলাদা থাকবে। হতে পারে যে একটা 5তলা বাড়ি, এইভাবেও ভাবা যেতে পারে। তার কারণ আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ আর প্রডিউসিং ট্যালেন্টস, ইউ আর প্রমোটিং ট্যালেন্টস, নো কান্ট্রি ক্যান ইমপ্রুভ। আমরা ভালো ডায়লগ লিখলাম কিন্তু ভালো সিনেমা করতে পারলাম না, লাভটা কী হলো? আর কম্প্রোমাইজ করে যদি আর্ট হয়, সেটা আর্ট হয় না, সেটা আপনারা এতদিনে বুঝেই গেছেন। একজন ডিরেক্টর যদি তার ফ্রি হ্যান্ডই না পায় কাজ করার জন্য, একটা নতুন ডিরেক্টর যদি কাজ করার সুযোগই না পায়, তাহলে জিনিসটা কেমন দাঁড়াবে? সে একই ফিল্মে রিপিটেশন হয়ে যাবে সবকটা ফিল্মে। একটা সিংঘামকে দেখে দেখেই আমরা চলবো এবং নেক্সট আবার সে একই প্রবলেম এসে দাঁড়াবে। আজ অবধি ট্যালেন্টদেরকে প্রমোট করার মতন কাজ আমাদের দেশে হয়ই নি। কোনো একজনকে ডেকে পদ্মশ্রী দেওয়াটা কোনো ট্যালেন্ট প্রমোশনের কাজ বলে আমি মনে করি না। যতক্ষণ না আপনি ট্যালেন্টকে প্রমোট করছেন, ততদিন এই দেশে কোনো উন্নতি হতে পারে না। আই লুক ফরওয়ার্ড টু হোপ 2020 ডুইং দ্য বেস্ট ওয়ার্কস অফ 2021।
দিস উইল বি 1000 crore ইন্ডাস্ট্রি, যেখান থেকে পিএফ দেওয়া যাবে, ইএসআই দেওয়া যাবে, আমাদের নিজেদের হসপিটাল হবে যেখানে স্টার ডক্টররা কাজ করবেন, স্টার নার্সেরা কাজ করবেন, স্টার ভলেন্টিয়ার্সরা কাজ করবেন, স্টার ফ্যানেরা কাজ করবেন, এবং একটা অদ্ভুত ভারতবর্ষ তৈরি হবে যেখানে সবাই হাসতে হাসতে গাইবে ও সুবহা তো কভি আয়েগি। কেন আসবে না? আপনাদের হাত ধরে কেন আসবে না? ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, আড়ম্বনা, আভিজাত্য, বৈভব ও অহংকারের শিরোনামে ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিন্তু তার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চললেন অন্য পথে। জমিদারির আভিজাত্যকে দূরে রেখে তিনি অনুসরণ করলেন রাজা রামমোহন রায়ের নির্দেশিত পথকে। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্ম সমাজ। তখন বঙ্গ সমাজে নবজাগরণের জোয়ার। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন মুক্তির পথ। আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, তার প্রিয় কাদম্বরী বৌঠানের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল তার মুক্তির পথের সন্ধান। এই দুটি শিশু একে অপরের হয়ে সকলের অজান্তেই বেড়ে উঠেছিল এই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। চাঁদ উঠেছিল গগনে, দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে, কি জানি কি মহালগনে। রবির স্বপনে, শয়নে, জাগরণে ঘিরে ছিল তার কবিতা ও কাদম্বরী বৌঠান। রোম্যান্টিসিজমের হাত ধরে জানা অজানার আলো আধারি খেলায় শুরু হয়েছিল ভানু সিংহের অমর কাব্য সৃষ্টি। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর মতো প্রখ্যাত গুণী মানুষের প্রশংসার ভাগিদার হয়েছিলেন। এদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি আনন্দের ভাণ্ডার, সংস্কৃতির প্রেরণা, উৎসবের 7 রঙে রঙে। রেনেসাঁসের অন্যতম ধারক ও বাহক। সুদূর আয়ারল্যান্ডের আইরিশ মেলোডি বাসা বেঁধেছিল রবির মনে, কিন্তু জীবনে এসেছিল বাধা। রবির সাথে কাদম্বরীর সম্পর্কটা যথেষ্ট দৃষ্টিকটু। ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেকে একই কথা বলছে। ছি, সবে তো শুরু দিদি, অশান্তি আরো বাড়বে। রবি আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, মা হবারও সৌভাগ্য হলো না। আমি এই একাকিত্বের অভিশপ্ত জীবন রাখতে চাই না। আমার প্রাণের পরে চলে গেল কি বসন্তে। জীবনে এগোতে গেলে পিছুটানকে ভুলতে হয়। রবি হয়তো ভুলতে পেরেছিল। লিখেছিল কবিতা আপন মনে, আপন ভাষায়। তাই তো সে হয়ে উঠেছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।